مسیح خداوند کے مبارک نام سے آپ سبوں کی سلامتی کے لیے خداوند یسوع مسیح کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس بات کے لیے شکر گزار ہیں کہ آج ہم کلام پر توجہ کرنے کے لیے سب موجود ہیں، کیونکہ بائبل مقدس میں یہ بات درج ہے کہ کلام پر توجہ کرنے والا بھلائی کو دیکھے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کی بھلائی کے لیے، اپنے خاندان کی برکت کے لیے، اپنی کلیسیائی تازگی کے لیے اور اپنی روحانی ترقی کے لیے آئیے ہم خدا کے کلام پر توجہ کریں۔ آج ہم اس سمے میں یونا نبی کی کتاب کے پیغام پر غور کریں گے اور اس کے ساتھ یونا نبی کی زندگی پر بھی ہم دھیان کریں گے۔ نبی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو خدا کا نمائندہ بن کر انسانوں کی بہتری، انسانوں کی اصلاح، انسانوں کی ترقی اور انسانوں کو راہ راستے پر لانے کے لیے خدا کے احکامات ان تک پہنچائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نبی درمیانی کا کام کرتا ہے، کیونکہ وہ خدا کا کلام لے کر انسانوں تک پہنچاتا ہے، اور جب تک وہ اس کلام کو انسانوں تک پہنچا نہ دے وہ چین سے بیٹھتا نہیں ہے۔ اور نبی انسانوں کا بھی نمائندہ بن کر خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے اور خدا کے سامنے انسانوں کے لیے شفاعت کرتا اور ان کے رخنوں کے اندر کھڑا ہوتا ہے۔ بائبل مقدس کے دور میں ہم بہت سارے نبیوں کو دیکھتے ہیں، ان میں سے بہت سے نبی جو انبیاء اصغر میں سے اور انبیاء اکبر میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ انبیاء اصغر میں دکھایا گیا ایک نبی یونا بھی تھا۔ یونا کے نام کا مطلب ہے فاختہ یعنی کبوتر، لیکن جب ہم اس کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو کبوتر کو حلیمی اور فروتنی اور عاجزی کا بہت بڑا نشان ہے، اور یسوع مسیح نے بھی کہا اپنے لوگوں سے کہ کبوتر کی مانند بھولے بنو۔ لیکن ہم یونا کے مزاج پر جب غور کرتے ہیں تو یونا کے مزاج کے اندر ہمیں حلیمی کی کوئی بات دکھائی نہیں دیتی، تو بھی اس کے نام کا مطلب ہے فاختہ یعنی کبوتر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس سے کلام کیا کہ جا کر نینوا میں منادی کر، کیونکہ 40 روز بعد نینوا برباد ہو جائے گا۔ اور یونا کی کتاب میں سب سے پہلی بات جو غور کرنے والی ہے، دھیان کرنے والی ہے، توجہ کرنے والی ہے، وہ بات یہ ہے کہ خدا ہمیشہ تخت نشین ہے اور اس کے ساتھ سارے اختیار کا مالک بھی صرف زندہ خدا ہے۔ اور جب ہم یونا کی کتاب کو دیکھتے اور پڑھتے اور غور کرتے ہیں تو ایسا وہ خدا ہے کہ اگر کوئی انسان نافرمان ہو بھی جائے، اپنی راہ سے ہٹ بھی جائے، تو وہ اپنی اختیار اور اپنی قدرت کے باعث اس شخص کو واپس لے آتا ہے۔ اور ہم دوسری بات جس پر غور کرتے ہیں کہ اگر کوئی نبی بھی نافرمان ہو جائے تو خدا اس کے لیے
तूफान भी बर्पा कर देता है और उन तूफानों को थमा भी देता है। आपकी जिंदगी के अंदर भी बहुत से तूफान हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं मेरा खुदा सारे तूफानों को थमाने पर कादिर है और आपकी जिंदगी में उठने वाली सारी लहरों को और सारे तूफानों को अगर कोई थमा सकता है तो वो खुदा का कलमा, खुदा की जात का नक्श, खुदा का बेटा, जलाल का परताओ, अल्फा और ओमेगा, मुर्दों में से जी उठने वालों में बेलौठा, अव्वल और आखिर, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद, सिर्फ वही सारे तूफानों को थमाने पर काबिल है। इसी बात जब हम उसके इख्तियार पर गौर करते हैं कि नबी अगर नाफरमान हो भी जाए तो खुदा अपना काम जानवरों से भी लेना जानता है। और यहां हम देखते हैं कि नबी नाफरमान दिखाई देता है, लेकिन खुदा ने अपने काम को पूरा करने के लिए एक मछली को ही इस्तेमाल कर लिया। तीसरी बात हम देखते हैं उस मछली ने खुदा के अख्तियार को, उसके हुक्म को मानते हुए पहले वो नबी को अपने पेट में लेकर कैद के अंदर चली गई, फिर उसके अख्तियार को मानते हुए दोबारा उसने जाकर उसे खुशकी पर उगल दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा ने नबी के लिए एक बेल तैयार की जिसके साए में वो बैठा, लेकिन अगले ही लम्हात में हम देखते हैं एक मामूली से कीड़े ने उस बेल का काम भी तमाम कर दिया। यूना की किताब का पहला पैगाम यह है कि सब कुछ का अख्तियार का मालिक सिर्फ यीशु मसीह है, जो सारे अख्तियार अपने कंट्रोल में रखता है। इसीलिए तो मेरे मसीहा ने कहा था कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। दूसरी बात जो गौर करने वाली है यूना की किताब का पैगाम वो ये है कि खुदा सिर्फ किसी एक नस्ल, एक कौम, एक फिरके का खुदा नहीं, बल्कि खुदा जमीन पर बसने वाले सारे इंसानों का खुदा है। और सिर्फ वो सारे इंसानों का खुदा नहीं बल्कि इंसानों से मोहब्बत भी करता है। और सिर्फ मोहब्बत नहीं करता बल्कि वो ये चाहता है कि कोई भी जान हलाक ना हो। यूना की किताब का पैगाम ये है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खा गैर कौम ही क्यों ना हो, लेकिन खुदा ये चाहता है कि इंसान उसकी तरफ तवज्जो करे, उसकी तरफ ध्यान करे। अब हम आते हैं यूना की जिंदगी पर। इसमें मैं 4 बातें करूंगा। और पहली बात ये कि यूना खुदा से भागा। दूसरी बात ये है यूना खुदा की तरफ भागा। तीसरी बात ये है यूना खुदा के साथ भागा। और चौथी बात याद रखो कि यूना खुदा के बगैर भागा। पहली बात पर गौर करते हैं जो यूना की किताब उसके पहले बाब की तीसरी आयत के अंदर दर्ज है। वहां पर यह लिखा है और यूना खुदा के हुजूर से तरसीस को भागा। यहां खुदा के हुजूर से भागने से मुराद वो खुदा की हजूरी से भाग गया, खुदा के हुक्म से भाग गया और उसने नाफरमानी कर ली। और इस नाफरमानी जो उसने की इसके नतीजे में यह हुआ कि उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खुदा के हजूर से भागने से मुराद खुदा के हुक्म को तोड़ना है, क्योंकि खुदा ने उससे हुक्म सादर किया था कि जाकर नैनवा में मुनादी कर, लेकिन उसने उसके हुक्म की परवाह न की। बाइबल मुकद्दस में जहां पर हमें बहुत सारे हुक्म खुदा देता है, वहां उसके हुक्मों में से एक हुक्म हमारे लिए ये भी है जो उसने हुक्म यीशुआ को दिया, वही हुक्म खुदा मुझे और आपको देता है। और वो हुक्म ये है कि हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो
خدا کے کلام کی طرف لگی رہے۔ اس نے یشوع سے یہ کہا تھا شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے رات اور دن اسی کا دھیان ہو تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ یہ حکم ہے، اور جب ہم اس حکم کو پورا کرتے ہیں تو پھر خدا کی برکت آتی اور ہم سرفراز ہوتے ہیں۔ لیکن غور کریں، چارلس اسپرجن نے کہا کہ جو شخص ایک روز بائبل نہیں پڑھتا وہ 1 سال پیچھے چلا جاتا ہے، روحانی طور پر، مالی طور پر، اخلاقی طور پر، جسمانی طور پر۔ آج آپ کے بدن کے اندر بیماری ہو سکتی ہے، آج آپ گراوٹ کا شکار ہو سکتے ہیں، آج آپ برگشتگی